सतनाम करता पुरख निर्भयो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दे शाह जिस पास बैठिया सोही है सबना दा विसाह। सतनाम वाहेगुरु साहिब जियो। श्लोक महला पहला। चोरां जारां रंडियां कुटनियां दी बाण वेदीना की दोस्ती वेदीना का खान। चोरां जारां रंडियां कुटनियां दी बाण वेदीना की दोस्ती वेदीना का खान। सिफती सार ना जाननी सदा वसै शैतान। गधों चंदन खौलियह पीसाहू स्यों पान। नानक कूड़ै कत्तें कूड़ा तणिए तान। कूड़ा कपड़ कछिए कूड़ा पहनन मान। कूड़ा कपड़ कछिए कूड़ा पहनन मान। महला पहला। बांगा बुरगू सिंगियां नाले मिली कलान। इक दाते इक मंगते नाम तेरा परवान। नानक जिन्ही सुन कै मन्निया हाँ तिन्हा विटों कुर्बान। पौड़ी। माया मोह सब कूड़ है कूड़ो होए गया। हाँ मैं झगड़ा पाए उन झगड़े जग मुया। गुरमुख झगड़ चुकाए उन इको रव रहया। सब आत्म राम पछाणिया भौजल तर गया। जोत समाणी जोत विच हर नाम समाया। सब आत्म राम पछाणिया भौजल तर गया। जोत समाणी जोत विच हर नाम समाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी दी अपार बख्शिश टल दी शाम असी सत्संगत दीयां कड़ियां प्राप्त कीतियां ने। नो डाउट कोविड-19 दी स्ट्रगल ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂਵਰਡ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵਿਚ ਕੈਨ ਅਲਾਓ ਅਸ ਟੂ ਹੈਵ ਕੌਂਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਟੂ ਹੈਵ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਗੈਦਰਿੰਗ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫੇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀਅਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗਲੋਬਲ ਸੰਗਤ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਹੀ ਕੀ ਵਾਰ ਲਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਉਚਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਬਚਨ ਜੋ ਆਪਨੇ ਸਰਵਨ ਕੀਤੇ ਨੇ
इस पावन वार विचों 14 नंबर पौड़ी है तो नाल लगते श्लोक ने। पौड़ी तो डेफिनेटली गुरु अमरदास साहब दी है, पर जो श्लोक ने ये गुरु नानक साहब दे उचरित किए ने। बीते कल एक श्लोक विचारिया सीगा, चोरां चारां रंडियां कुटनियां दी बान। इतना मतलब कह लो कि बिल्कुल बेर ट्रू, सच्चा संदेश, यूनिवर्सल मैसेज, हर मुहाज, हर समय, हर खिते, हर जगह ते बिल्कुल उस तरह कारगर है। अज जो बचन आ रहा है, ये जोड़ा बचन कल विचार रहे थे कि ज़्यादातर राजसी सरमाएदारी ते उस किस्म की बात आ रही सी। अज जो जिसनों असीं अध्यात्मक दुनिया कहने हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, गुरु बाबा जी उहदे च बात करते हैं। खास करके जिहड़ा ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियस स्ट्रक्चर आ, जो हज़ारां हज़ारां सालों तो धरती के उत्ते मौजूद आ, तो जिहदी अज भी होंद उस तरह ही मौजूद है। ऑलमोस्ट थोड़े बहुते डिफरेंसिस के नाल तुहानूं उहदा वजूद मिल जाता है। गुरु बाबा जी उहदे प्रति सानू अवेयर करते, उन्होंने ज्ञान देंदे, सानू ज्ञान देंदे, इस किस्म की बात है। फर्स्ट आई विल ट्राई टू जस्ट प्रोवाइड word translation and then afterward the context which Baba ji providing here in a interpretation I would like to share. बागां बांगां बुरगू सिंगियां नाले मिली कलाण। चार इहदे चीज़ां आईयां ने। बांगां क्योंकि जिस वक्त गुरु साहब ये बाणी उचरित कर रहे ने, ये मुगलिया हुक्मरानीयत का दौर है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਟੱਲ ਖੜਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਜੀਆ ਉਹ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਸਬ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੰਦਰ ਢਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अंडर ओप्रैशन रखा जाता सीगा। इस किस्म की चीज़ रही लगातार। कन्वर्जन हुई 600-700 साल इन्हें मतलब कॉन्टीनम दे विच। उहदे च जिन्हां दी चढ़ मचदी सी, जिन्हां दी मतलब जिन्हों कह लो कि पूरी सब जगह ते वाह वाह सीगी, वो सीगे काजी, मुलाने, इमाम, जिहड़े मसीतां ते खड़े हो के, अज बल्कि स्पीकर भी नहीं सीगे, पर वो मसीत ते खड़े होकर उच्ची आवाज़ दे नाल, जिन्हों अजान कहने असीं ते पंजाबी जबान दे विच बांग देना, मतलब आवाज़ देनी उच्ची सारी। तो उसनूं कहा जाता सीगा कि आवाज़ जिहड़ी है, क्योंकि ये खुदाई इबादत वास्ते है, तो जो आवाज़ दे रहा है तो जो उसकी आवाज़ आ, इहदा एहतराम किया जाए। अज भी अरेबिक मुबालिक दे विच तुसीं चले जाओ, उसका बड़ा वड्डा रुतबा आ। ईवन अंडर डेमोक्रेसी असीं इन्हां मुल्कां च रह रहे हैं, इत्थे भी एंड नो डाउट सारिਆਂ ਨੂੰ आपो अपने हक हकूक प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। ये जरूरी है, लाजमी है। महाराजा रणजीत सिंह के समय दे विच जो मस्जिद का सारा बनिया निज़ाम सीगा, या होर जो धर्म निज़ाम बने सीगे, महाराजा रणजीत सिंह ने कोई राजसी दखल अंदाजी नहीं की, जीरो, बिल्कुल एज इट इज़। बल्कि माहौल ਇਹੋ जी हारमोनी डिवेलप की भी कोई किसी नूं ਉਹਦੇ बिलीव सिस्टम करके, ਉਹਦੀ रिलीजियस एक्सरसाइज करके कोई तंगी कोई तकलीफ ना देवे। पर फिर जो ये धर्म कर्म होंदे ने, इन्हां दा कोई परपस तो होना चाहिए लाइफ दे विच। गुरु नानक साहब उस बाबत बात करन लगे ने। क्या बांगा वो बांग देंदे उच्ची सारी, तो क्या गया बांग देना, क्योंकि जो उस वक्त का मुल्कियत निज़ाम सीगा भी ये तो बड़ा हाईएस्ट काम है, उस लैवल का, तो बड़ी वड्डी चीज़ आ। इस तो बाद सीगा बुरगू, पंजाबी का वर्ड है। फिर इस्लामिक स्कूल दे विच तुहानूं डिवीजन मिलेगी। एक उहदे च दो रूप मिल जाएंगे, वैसे तो बहुत मिलणगे, पर दो रूप पक्के मिलणगे।
ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੈਕੂਲਰ ਬੰਦਾ, ਬੜਾ ਵਾਈਜ਼ ਬੰਦਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਮੰਨ ਲਵੋ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਮਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਮ ਕੋ ਬਤਾਤਾ ਹੂੰ ਤਕਦੀਰੇ ਉਮਮ ਕਿਆ ਹੈ। ਉਮਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਮਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇਗੋ ਸੁਨਾਨ ਅਵਲ, ਜੇ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਤੇਗਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣ, ਧੌਂਸੇ ਖੜਕਾਣ ਤੇ ਨਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕੌਮ ਅਵਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੂਪ ਤੇਗੋ ਸੁਨਾਨ ਅਵਲ ਤੋ ਸੋ ਰਬਾਬ ਆਫਰ, ਜੇ ਉਹ ਕੌਮ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਰਬਾਬ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਇਲੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਤੇਗਾਂ ਚੱਕ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਲਸਫੇ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾਲ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਅੰਡਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟਸ, ਜਹਾਦ ਚਲਾਉਣਾ ਸਭ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਚਲਾਈ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁਲਾਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖਵਾਦੀ ਲੋਕ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸੂਫੀ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੂਫੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਤਲਬ ਦਿਗਰਿਆ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਫੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇਗਾਂ ਚੱਕੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫਰੀਦਾ ਜੋਤੈ ਮਾਰਨ ਮੁੱਕੀਆਂ ਤਿੰਨਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਘੁੰਮ। ਕਿਆ ਟਿਟ ਫੋਰ ਟੈਟ ਦਾ ਰੂਲ ਵੀ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ, ਫੋਰਗਿਵਨੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੱਕਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਰ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੁਰਬ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੈ, ਸਬਰ ਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਮੁਜੱਸਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਜੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜ਼ਬਰ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਬਰ ਕੌਣ ਸਿਖਾਏਗਾ? ਮਨੁੱਖਤਾ ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਰੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਦੇ ਛੱਪੜ ਲਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਖੂਨ ਡੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਜੀਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਜੰਗ ਕਿਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਹੱਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। 7-7 ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੁਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਦਣ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਗਏ ਕੁਰਾਨੇ ਮਜੀਦ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਗਊ ਬਣਾ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਵਸਾ ਦਾਨ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਲਾ ਛੱਡਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਜਾ ਕੇ ਘੇਰਿਆ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਭਲੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਈ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਲੂਜਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਚਾਲੇ ਥੇ ਹਰ ਮਿਲਨ ਕੋ ਬੀਚੇ ਅਟਕਿਓ ਚੀਤ, ਤੁਰੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੁਰਗੂ, ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵਰਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਈ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਮੀਨ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕਮਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਓਹ ਹੋ ਬਸ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ, ਬਸ ਇਹ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ, ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਗ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਰਗੂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਆ ਬਾਂਗਾਂ ਬੁਰਗੂ ਸਿੰਘੀਆਂ, ਸਿੰਘੀ ਜੋਗੀ ਵਜਾਉਂਦੇ। ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਖੋਖਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਜਾਉਣਾ।
ਤੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਅਪਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਇਹ ਜਮਾਤ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾफ़ी ਚਾਹਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈ ਲਓ। ਯੂ ਨੋ ਵੀ ਹੈਵ ਸੋ ਮੈਨੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਟੂ study in this world: chemistry, physics, math, social studies, some other subjects, metaphysics. Take it as a subject. Math है, जिस बंदे दी ज़बान पंजाबी है, जिस बंदे नूं मां दे दुध दे नाल खुर के ये मात भाषा मिल गई, थोड़ी जी किसी ने चंगी स्कूलिंग करा दी, गुरमुखी अखर पढ़ा दिते, तो साडे पंजाब की फिजान दे विच एक प्रॉपर कोर्स हुंदा है ज्ञानी, बुद्धिमानी तो ज्ञानी आपने सुनिया होएगा, वो करा दिता जाए तो थोड़ी बंदा मेहनत करे, थोड़ा किसी थियोलॉजिकल स्कूल चला जाए, टकसाल वगैरह किते होर किसी अदारे दे विच ते संथ्या वगैरह लै लवे, चंगा पाठी बन जाएगा, बाणी पढ़ लेगा, कुछ हद तक बाणी की ट्रांसलेशन तो चीज़ां भी आ जाएगियां। जे थोड़ी इहो जिहा एनवायरमेंट मिल जे जिथे कुछ संगीत सिखाने वाले लोग होण, कीर्तन साज बजाने आ जाएंगे। नौजवान बच्चे प्रिंसीपल करतार सिंह ने तंती साज बजाउण लाते, बिल्कुल सब तो औखे ने, वाजे के मुकाबले औखे साज ने बजाने। आप दरबार साहब तो कीर्तन के नाल हुण 4 शख्स देखते उत्थे बैठे, कीर्तनी सिंह चौथा जिहड़ा तंती साज बजा रहा होंदा है, प्रिंसीपल करतार सिंह की देन है सारी है। यंग बच्चे बिल्कुल, मतलब सीखण ते बंदा सीख सकता, बहुत हार्ड नहीं हैगा। जिवें ही तुसी इस चीज़ नाल देखते हो, जिवें मुकाबलतन गुरमुखी अखरां दे पढ़न दे, मुकाबलतन संथ्या लैण दे गुरबाणी दी, पंजाबी जिहड़ा परिवार विच पलिया होया है, उहदे लई मैथ दीयां थोरम्स याद करनियां, दैट्स हार्ड थिंग। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਯਾਦ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਹੋਣਾ, ਦੈਟਸ ਅ ਹਾਰਡ ਥਿੰਗ, ਬਿਲੀਵ ਮੀ, ਇਹ ਹਾਰਡ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਕੁਝ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਵੇ ਉਹ ਤੁਰ ਪਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਪਾਥ 'ਤੇ ਵਾਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, वो इलैक्ट्रीशियन बन, एनी काइंड ऑफ कोर्स करके अपने कामकार च लग गया उस तरीके नाल। ये जिहड़ी गुरबाणी है, ये जिहड़ा अखर है, ये पढ़ने मुकाबलतन कैमिस्ट्री दे, फिजिक्स दे सौखे होणगे, याद भी सौखे हो जाणगे, क्योंकि जे पंजाबी माँ बोली है सब उस तरीके दे नाल। पर यू नो वट इज़ हार्ड पार्ट टू फॉलो इट। इसनूं एज इट इज़ जीवन का हिस्सा बना लेना, क्योंकि पढ़ना तो इसे करके है ना, दैट इज हार्ड पार्ट। ये जिहड़ा पार्ट आ, फिर मैं विनती कर देना दे नाल ही, ये है अल्टीमेटली उहदा तरस, बंदे ते वसों बाहर होंदी ये चीज़, ये भी सच्चाई मैं दस देना। पर जे ऑनेस्ट लैवल ते बंदा एफर्ट पाए तो तरस भी कर दिंदा है। ये साडे कोल मिसालां ने, साडे गुरमुखां दियां, साडे परिवारां दियां, साडे इहो जे हिस्टरी दे बजुर्गां दियां, महापुरखां दियां। गुरु बाबा जिहड़ी आ बात करदे ना, फिर एक होर रंग मैं बयान करा, क्योंकि रिकॉर्डिड मैसेज होना है, जदों तक टैक्नोलॉजी रहेगी मैसेज रहेगा। अज दे माहौल दे जदों असीं जी रहे हां, सानूं एक प्रोफैशनल साइड तो चंगे प्रचारक, रागी, ग्रंथी, वी नीड दैम रियली। साडा सिੱਖੀ ਦੇ मुकाबले सारा कोई फेथ है, कोई विश्वास है, सब बराबर है, सब का भला मंगना है, सब के भले च असी कारगर होना है। पर माफ़ी चाहांगा, कोई तो हफ्ता 2 हफ्ता एवें लंघे जदों मैनूं ये कॉल ना आउंदी होए, भाई साहब साडा बच्चा कन्वर्ट हो गया,
मैं कैनेडा की गल कर रहा, साडी बच्ची कन्वर्ट हो गई है भाई साहब। ये रियलिटी है इस जिथे असीं रह रहे हैं खिते की। एक छोटी सी एग्जाम्पल दे देना नाल, फिर मैं बचन ते वापस आ जाना। साडे इत्थे एक परिवार, उन्होंने मैनू कॉल की, कहते आ गल बन गई है, बच्चा ऐलान कर गया भी आई डोंट वांट टू बी एनी मोर, आई डोंट वांट टू क्लेम दैट आई एम सिख। हालांकि प्रैक्टिसिंग सिख नहीं सी फैमिली बिल्कुल, बट सीगा कि असी सिख हाँ। बच्चा कहता मैं अज बैपटिस्ट होने जा रहा। हुण ये गल हुई फैमिली से हड़कंप आ गया। हालत ये बन गई कि माँ बाप दोनों मरने वाले हो गए भी आ की बन गया, क्योंकि दे वर थिंकिंग वन डे आवर किड्स गोना बी सिख। असी हालांकि आप भी प्रैक्टिसिंग सिख नहीं है। खैर आले दुआले कुछ एफर्ट पाई, 2-4 सज्जनों ने पूछा पड़तालिया, कुछ खास पता नहीं लगा कि तो की किया जा सकता है। किसी ने सजैसट किया, मेरे को कॉल आ गई, गलबात की, आ चीज़ वापरी है, इस तरीके नाल हुई है, बड़े परेशान हाँ। मैं जिस तरीके नाल बात हो सकती सी की, मैं क्या बहुता घबराउण की लोड़ नहीं हैगी। करतारी रचना है, ये बड़े बड़ा कुछ चलता है। बाकी कोई ना, तुसी मैं तुहाडी किवें मदद करा। वो कहंदी तुसी हुणे आओ साडे कोल, साडा बच्चा जिहड़ा हैगा वो अनाउंस करे भी मैं वो चीज़ छड्डती, मैं सिੱਖੀ वाले पासे आ गया। मैं क्या फिर तसल्ली हो जाएगी तुहाडी, यू नो दैट वे। खैर मैं बड़ा प्यार नाल समझाई गल। उस तो बाद बच्चा वो कहंदा भी ना मैं क्यों जावां किसी कोल, एंड वाई शुड आई अटेंड समवन। हुण वो कहंदे नहीं जो तो गल ही नहीं सुनदा। मैं गल ही कुछ नहीं है। उसनों कहो कि भाई गल ये है भी तू कोई नवा राह लभे आखिरकार, यू नो यू आर क्लेमिंग समथिंग दैट आई एम फॉलोअर ऑफ दिस स्कूल ऑफ थॉट, एंड नाउ योर ड्यूटी इज टू शेयर दीज आइडियाज टू समवन, सो समवन रियली वांट्स योर हेल्प, सो दैट समवन इज मी। व्हाई डोंट यू अलाउ हिम टू एक्चुअली मीट यू। वो फस गया, हुण उन्होंने हुण राह कोई नहीं सीगा। तो खैर मैनू कॉल आई, so what do you want to know? मैं कहा, I want to know a lot of stuff, you know. I just got the message, you got new path and you are so happy and I really want some sort of happiness. So when we can meet? चलो जी साडी मीटिंग सैट हो गई। हुण वो बेचारा पूरी तैयारी च उस तरीके नाल आया, उपरा उपरा जिहा ज्ञान जिवें समझाया हुंदा, ते उहनूं इह कि मैनूं जिहड़ा हैगा किसी तरीके दे नाल चैलेंज करेगा एंड आई विल डिफेंड माई सैल्फ। तो आप तो चैलेंज करना ही की सीगा। मैं तो उन्होंने गल की, मैं क्या भी गल ये है कि आई रियली वांट टू एक्चुअली अंडरस्टैंड अबाउट गॉड, कैन यू एक्सप्लेन इट। 2-4 गल्लां कहियां, 4 गल्लां तो बाद वो गल मुक गई। मैं उन्होंने फिर अगली गल की, फिर अगली गल की। अखीर गल ये हो गई कि वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। उन्होंने लगा भी वाकई जी गल तो ठीक है, मैं किते रॉन्ग पाथ ते नहीं जा रहा। फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਬੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬ੍ਰੋਕਨ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਟਰਬਲ ਕਿਡ ਸੀਗਾ ਮੈਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਬੈਡ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮੈਂ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਬੈਡ ਨੇਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਨੇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। कोई गवांढ विच बच्चा सीगा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਚਰਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਬਿਸ਼ਪ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਨ ਜਜਮੈਂਟਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। तो मैं मुड़ के देखा ਉਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਾਈ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਔਟਿਜ਼ਮ ਸੀਗਾ। दैट इज़ ए वेरी एक्चुअली हार्ड काइंड ऑफ डिटेक्टिंग डिसऑर्डर। वी कैन नॉट डिटेक्ट इट राइट वेट। ये डायगनोस होना बड़ा औखा होंदा है। तो ਉਹਦੀਆਂ ਕਈ ਵਣਗੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ। दैट इज़ द मेन नीड फॉर हिम। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯੂ ਨੋ ਵਟ ਦੇ ਹੈਵ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਯੂ ਅਰਾਊਂਡ ਸਰਵਿਸ ਆਫ $5,000। दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट।
$5000 ਦੀ ਸਿਰਫ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਲੀਵ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਡੋਂਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲਾਸ ਫॉर ਯੂ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸਟਰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਬਾਤ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਚਾਹ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਗਵਾ ਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਵੀ ਨੀਡ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ देयर आइडेंटिटी which actually provide them appropriate roots culturally and spiritually, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ appropriate ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਭਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਨਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਰੂਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੂਰਾ ਤਬਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਪੱਖ ਮਾਨਵ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ 'ਚ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਦੇਵਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਨਾ ਮਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਸਟੇਟਸ ਰਹਿ ਗਈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਗੋ ਬਿਯੋਂਡ ਦੇਅਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਡਿਊਟੀਜ਼, ਬਿਯੋਂਡ ਦੇਅਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨੋ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਮਾਈਲਸ ਵੀ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਪ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਕ ਕੀਤਾ, ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣਾ ਮਾਨਵਤਾ ਆ, ਧਰਮ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈਲੀਬਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਮਤ ਆਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਜ਼ੀ ਮਾੜਾ ਆ, ਨਾ ਸੂਫੀ ਮਾੜਾ ਆ, ਨਾ ਜੋਗੀ ਮਾੜਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲਾਲਚ ਮਾੜਾ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਪਖੰਡ ਮਾੜਾ ਆ, ਅਨਐਥੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਆ। ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਜੀ, ਬਲਵੰਡ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਯਾਗ ਵਿੱਚ, ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਯੂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਮਗਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਰਟ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਭਿਆਗਤ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਨ ਜਿਨ ਕੇ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਭਰਮ, ਨਾ। ਇਹ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਭਰਮੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਭਿਆਗਤ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਓ। ਤਿਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾਨਕਾ ਤੇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਵਰ ਬਣੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸੈਕਟਿਜ਼ਮ। ਇਹੀ ਸੈਕਟਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਧਰਮ ਜਿਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਧਰਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਲਦਾ ਆ। ਜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਅਸਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਗਵੈ ਮੂੰਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ, ਇਹ ਤੇ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ,
ਬਾਂਗਾਂ ਬੁਰਗੂ ਸਿੰਘੀਆਂ ਨਾਲੇ ਮਿਲੀ ਕਲਾਣ। ਕਲਾਣ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਰਾਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੀਰਜ਼ਾਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਲਾਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕਲਾਣ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ? ਵਧਾਈ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਲਿਕ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਸ ਕਨਸੈਪਟ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਬਾਂਗਾਂ ਬੁਰਗੂ ਸਿੰਘੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲੇ ਮਿਲੀ ਕਲਾਣ। ਇਹ ਮਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਲਾਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਾ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗਤੇ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗਤੇ, ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਕਰੇ, ਮਾਲਕ ਦਿੰਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ, ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਬੰਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਾਲਕ ਬਖਸ਼ੇ। ਮਗਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗਤੇ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡੇ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮਤਿ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾ ਜਾਓ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਘਰ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਲਓ, ਮਹਿਫਲ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਓਗੇ, ਗਾਣੇ ਸੁਣੋਗੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ। ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਮੇ ਖੁਸ਼ ਕੇ ਬਹਿਰੇ ਬੰਦਗੀਸਤ। ਹਜ਼ੂਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਹਜ਼ੂਮ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਫਲ ਲਾਉਣੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਿਫਲ ਲਾਓ ਹਜ਼ੂਮੇ ਖੁਸ਼, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ। ਹਜ਼ੂਮੇ ਖੁਸ਼ ਬਹਿਰੇ ਬੰਦਗੀਸਤ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਬਹਿਰ ਚੱਲੇ, ਕੋਈ ਚੰਗੇਰੀ ਬਾਤ ਹੋਏ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਖੈਰ ਉਹ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ। ਅਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਿਆਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗੰਦਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ, ਲੋੜ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਓਗੇ, ਆਈ ਵਿਲ ਐਕਸੈਪਟ ਇਟ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਦੇਅਰ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਅਸੂਲਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਮਤਲਬ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਲਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਨਵਰਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਜ਼ਮੇ ਦੇਖੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ। ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇਖੀ। ਮੈਂ ਅਰਾਊਂਡ 12-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਰੰਗ ਦੇਖੇ ਮੈਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਸ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਲੀਬਰ ਬੜਾ ਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਅਪਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਸਤਾਰ, ਗੁਫਤਾਰ ਅਤੇ ਰਫਤਾਰ। ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ ਦੀ। ਫਿਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫਤਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਰਫਤਾਰ ਕੋਈ ਕੈਲੀਬਰ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈਵਲ ਹੋਏ, ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਏ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੰਨਣਗੇ।
ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਭੈ ਭਾਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗਤੇ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਉਹ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾਂ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਜਿੰਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਂ ਤਿਨਾਂ ਵਿਟੋਂ ਕੁਰਬਾਨ। ਹੈ ਨਾਨਕ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਬਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਸੱਚ ਅਤੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂ, ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਂਗਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਈ ਹੈਵ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਆਈ ਕੈਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਯੂ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਇਲੂਜ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਸੱਚ ਅਤੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਰੀਅਲ ਹੈ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੂਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠ, ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲੈਣੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕੰਨ ਤੋਂ ਮਨ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਾ। ਮਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮਨ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਮਨ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ 6-7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ TV 'ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਲੋਕ ਦੇਖੇ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਮੰਨਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ ਨੂੰ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਸਮ ਟਾਈਮ ਪੀਪਲ ਥਿੰਕ ਓਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਤ ਪਥਿਕ ਤੇ ਮਾਰਗ ਨ ਧਾਰੈ ਪਗ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਦੇਸ ਕੈਸੇ ਬਾਤ ਨ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਸ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਨਾ। ਇਹ ਸਰਲ ਬਾਤ ਆ। ਜੇ ਮੰਨਣਾ ਫਿਰ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏ, ਬਾਣੀ ਕਮਾਲੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੋਨਕਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਗਿਆਨ ਲਿਆ, ਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀ ਰਿਲੇਟਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਪ੍ਰੇਟ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡੋਪਾਮਾਈਨ। ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਸੇ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, you don't need anything and you can have that euphoria, that kind of feeling all the time, and it's data based, it's true.
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ, ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਟੋਂ ਕੁਰਬਾਨ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ enjoy congregation in a physical form, and doors are open, we can come, we can enjoy. This is, I think, good time कि we should be there, we should be here, we should be part of this congregation. एक बार फिर आप समूह ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਕਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਾਈ ਪਾਈ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।